دائما جتنا الجيل الأول الإنسان كان في أول کو بجاتے ہیں مگر الحمدللہ جو مدارس ہے پاکستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے دنیا کے جو کونے کونے میں ہے تو قرآن اور حدیث کے محفوظ کرنے کے لیے اللہ پاک نے بنائے ہوئے ہیں اور علماء اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. شیخ الہند سے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ساتھی آیا ہوا تھا. اس کو دن دیا کہ آپ کے ساتھ کون سا جو مدد کرتے ہیں جو آپ مدرسے کو چلاتے ہو. تو مولانا شیخ الہند محمود الحسن سے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, آپ ہم دیکھیں گے کہ کون ہمارا مدد کر رہا ہے, کون ہمارا مدد کر رہا ہے. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گیا, کچھ نہ کھایا نہ کہنے کے لیے کچھ ساتھی نے کچھ دیا. حتیٰ کہ بعد کو چڑھتا دن وہ جو انگریز تھا اس کے یہودی تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی یہ تو باتیں نہیں پاتے ہیں. 7ویں 8ویں دن پر ایک ساتھی نے 10 روپئے دیا ہے, 10 روپئے دیا ہے. شیخ الہند سے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو دے دیا کہ وہ اس پیسوں کو لے جاؤ پانی پینے کے لیے کچھ چیز دیا. خادم چلا گیا, کھانے پینے کے لیے چیز دیا ہے. وہ انگریز یہودی نے نکالی اور شیخ سے نکالی. کتنے دنوں کے بعد 7 سے 8 دنوں کے بعد میں نے اور مولانا پتانی سے جو سنا تھا تو یہودی کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کو قربانی دینا ہے. حضرت کی طرف وہ قربانی دے رہے ہیں کہ مدرسے چلانا, واقع آنا اور قرآن اور حدیث کی پرچار کرنا, اس کو سیکھنا, آپ کو بہت زیادہ قربانی دے رہے ہیں. تو شیخ الہند سے اپنے نئی قربانی نہیں دیں گے تو پھر یہ نہیں چلیں گے. تو ماشاء اللہ اساتذہ کرام کا علماء کا بہت قربانی ہے. ہمارے جو مدارس ہے پاکستان میں لاکھوں کے تعداد سے اور ماشاء اللہ برابر ہوتا ہے ہر سال, اور جو برابر ہوتا ہے الحمدللہ وہ اور مدرسے بناتے ہیں. بنات کے بھی مدرسے ہیں الحمدللہ, اور طلباء کے اساتذہ جو فارغ ہوتے ہیں مدارس کے لیے جگہ بھی دیتا ہے بیچارہ اور مدرسے بناتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی ہمت بھی ہے مگر علماء کی بہت زیادہ قربانی ہے. ایک وقت ایسا آیا ہوا تھا کہ ہر طرح کے ساتھ عالم کو شہید کرایا اور لٹکایا ہوا تھا. خیروں نے ایسا چل چلایا ہوا تھا مگر ان مدارس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ پاک نے یہ ہم فرما دیا ہے کہ اور لوگوں کو اللہ پاک پیدا کرتے ہیں, اور لوگوں کو علماء کو پیدا کرتے ہیں, علماء کو پیدا کرتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو, امام ابو حنیفہ, امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جن کے اندر کیا تھا ظاہر کیا تھا اور اس کے اندر بادشاہ کا پیدا ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ ہم محنت کریں, علماء کے بہت وسیع ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معنی اس کو فرمایا کہ چلے جاؤ اللہ کا دین علم سیکھو, اللہ کا علم سیکھو, دین کا علم سیکھو, اور ساری دنیا میں اس کا اشاعت کرو. 19 سال کے بعد یا 29 سال کے بعد اپنے گھر واپس آئے. تو دروازہ کا کٹا ہے مانے آواز کی کون فرمانے لگے سفیان
दिया, बहुत शुक्रिया आपका बेटा, मेरा बेटा दरवाजे नहीं खोला। अल्लाह का दिन सीखो, इल्म सीखो और शायद करीब सारी दुनिया में चले जाओ। ये उन लोगों की कुर्बानी, उलमा की कुर्बानी जो आप आज़ाद हमारे मदारिस अक़वाल का कारिया 1930 में उसका शाख शेरगढ़ हमारे इलाके में अल्लाह पाक ने बनाया और दिनभर का शाख। तो इंशाअल्लाह हम सारे कोशिश करें। एक तो माशाअल्लाह हमने आज पूछा उस मदरसे से कि उस्ताद से वो कह रहा था कि हम उर्दू सिखाते हैं, उर्दू सिखाते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि उर्दू ज़ुबान में अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ज़ुबान में और बाप ने दावत का काम और सब जो दीन का काम जो दुनिया में पहुँचा दिया उर्दू की ज़ुबान से काम करते हैं। अगर हम भी इंशाअल्लाह कोशिश करें कि अपने ज़ुबान के साथ साथ उर्दू का ज़ुबान सीखें, उर्दू का ज़ुबान सीखें और इंशाअल्लाह कोशिश करें आखिर तक हमारे मदारिस में जो दुर्लभ हमारे होते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रोज़े का मदरसे के साथ साथ एक रोज़े का भी जो महाराज के दिन से चले जाते हैं एक रोज़े के लिए भी, और जब बराबर होता है सनद मिल जाता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो तशकील कराता है साल के बड़ों की तरबियत के साथ साथ वो साल कराता है। हमारे बड़े लोग पाकिस्तान वाले माशाअल्लाह ये उलमा हज़रात को तरतीब देता है कि आप लोग एक साल पाकिस्तान में रहेंगे, एक अफगानिस्तान में रहेंगे और एक अफगानिस्तान में रहेंगे। वो तो मुताले बचा बाहर निकलना तौफीक दे। इंशाअल्लाह हमारे नीयत को हज़म हो कि अल्लाह का दीन इल्म सीखना और सारी दुनिया में उसको पहुँचाना हमारे ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানি। সাথে ইকরাম, তলাবা ইকরাম সবাই আছেন, মোটামুটি সকলেরই বুঝে আসছে। একটা কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলছে, দেখি যে যারা দুনিয়া কামায় তারা তো দুনিয়া পাইতে থাকে, দুনিয়া কামাইতে থাকে, কিন্তু দুনিয়াটা নাফে না, দুনিয়াটা কি না, উপকৃত না। কিন্তু যারা দিন কামাই করে, ইলম শিখে, কোরআন নিয়ে গবেষণা করে, যে সমস্ত ইলম নবী সাহাবীদেরকে শিখেছে, এই সমস্ত ইলম সাহাবীরা পায়া সাহাবী হয়েছেন, রাদিয়াল্লাহু আনহুম হয়েছেন। এটা কি ইলমে নাফে, এটা কি ইলমে নাফে। আর ওইটি আমরা কি করতেছি, অর্জন করতেছি। ইন্নাল মালা ইয়াফনা আন করিবিন ওয়া ইন্নাল ইলমা ইয়াবকা লা ইয়াসার। ইলম তো চিরজীবনই থাকবে, মওতের পরেও থাকবে, উপকৃত ইলম যেটা আমরা শিখতেছি, যেটা দুনিয়াতেও কাজে আসবে, আখিরাতেও কাজে আসবে। আর দুনিয়া যেটা, ওইটা শুধুমাত্র দুনিয়াতেই শেষ। চোখ বন্ধ হয়েছে, দুনিয়া কি শেষ। চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, আমি ইন্তেকাল করে ফেলছি, আমি দুনিয়াতে যা কামাই করছি সব কিছু কি শেষ হয়ে গেছে। এই জন্য মেহমান বলতেছেন, এই যে আমরা পাকিস্তান থেকে আসছি, এখানে উদ্দেশ্য কি? মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দিন কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, দিন কিভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। বুঝে আসতেছে কথা? তো আমাদের মূল মাকসাদ হচ্ছে যে দিন কিভাবে মানুষ অর্জন করতে পারে। একটা ঘটনা বললেন না শাইখুল হিন্দ রহমতুল্লাহি আলাইহি, একটা ঘটনা কি বলছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি, এরপরে কি যে সুফিয়ান সাউরি রহমতুল্লাহি আলাইহি। সকলের মূল মাকসাদ আর উদ্দেশ্য কি ছিল? যে এই ইলম অর্জন করে ইলমকে মানুষের মাঝে কি করা, ছড়ায়া দেওয়া। বীজ কেন দেওয়া হয়েছিল? ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহিকে সর্বশেষ জেলখানায় নেওয়া হয়েছে না, তো বীজ কেন দেওয়া হয়েছিল? যেন ওনাকে আর ইলমের কাজ করতে না দেওয়া হয়, ইলম প্রচার প্রসার না করতে দেওয়া হয়, ইলমের দরস আর তাদরিস না করতে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও তার শাগরিদ ছিল কিনা? তার শাগরিদ, তার কাছে যারা ইলম শিখছেন তারা বাকি ছিল কিনা? অবশ্যই ছিল। তাদের কাছ থেকে তারা যখন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহর কাছে ইলম শিখছেন, শেখার পরে এই ইলমের চর্চা করছেন কিনা? ইলম চর্চা করার পরে এই তাবলীগ করতে করতে এই ইলম আমাদের পর্যন্ত আসছে কিনা?
এখন আমরা বলতে বাধ্য হই যে কোনো মাসালায় সমস্যা হয় না কেন আমরা হাওয়ালা কার দিন আবু হানিফার দিন। বলে একজন মানুষ মরে যাবে, একজন মানুষ মরে যাবে, কিন্তু সে আলেম ছিল, সে দুনিয়ায় যতদিন বেঁচে ছিল, দুনিয়ায় যতদিন হায়াতে ছিল তখনও সে মানুষের কাছে ফায়দা পৌঁছেছে। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে বিষ খাওয়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, তারপরেও ইলম বাকি আছে কি নাই? কেন? বলে এটা ইলমে নাফ। এটা কি? ইলমে নাফে। আমি যখন ইলমে নাফে অর্জন করবো, তো আমি দুনিয়াতে থাকলেও আমি ফায়দামান, আমার থেকে মানুষ সুবাস দিবে ফুলের মতো, আর যদি আমি দুনিয়ার থেকে চলে যাই তারপরেও আমার কাছে সুবাস দিবে। এই জন্য বলতেছেন যে সুফিয়ান সাউরি রহমতুল্লাহি আলাইহি, এটা যদি একটু শোনা হয় তাহলে উপকৃত হবে যে মা তাকে বলছে যে ইলম শিখতে চলে যাও, ইলম অর্জন করতে যাও, ইলম শিখো। তো সে কী করছেন? চলে গেছেন, ইলম শিখতে চলে গেছেন। 19 বছর পরে ঘরে ফিরে আসছে। কত বছর পরে? 19 বছর পরে। আর আমরা 1 বছর কয়বার যাই? হিসাব নেই, হিসাব আছে নাকি? 19 বছর পরে ঘরে ফিরে আসছে, ঘরে আওয়াজ দিছে, মা জিজ্ঞাসা করছে কে তুমি? বলে আমি সুফিয়ান সাউরি। বলে কেন আসছো? বলে আমি তো ইলম শিক্ষা করে আসছি। বলে ইলম শিক্ষা করছো তো আমার কাছে কেন আসছো? পুরো দুনিয়ায় ছড়ে যাও, পুরো দুনিয়ায় কি করো? ছড়ে যাও। ইলম শিখছো, এবার অন্যকে শিখাও। এই জন্য আমাদের মুরব্বীরা বলেন যে মালুমাতকে মামুলাতের সাথে নিয়ে আসা। আমি যা জানছি, আমি যা শিখছি, আমার ভিতরে যে ইলমটা আসছে আমার শরীরের সাথে এটা ফিট হয়, আমার শরীরের সাথে এটা ফিট হয়। এই জন্য মেহমান বলতেছেন আমাদের পাকিস্তানে, মেহমান বলতেছেন যে আমাদের পাকিস্তানে এরকমভাবে বাচ্চারা ইলম শিখে, হ্যাঁ, এরকমভাবে মাসে 24 ঘন্টা, এরকমভাবে পরীক্ষার সময় আসলে 3 দিন, 7 দিন, 10 দিন। এরপরে কি যে যখন বছর শেষ হয়ে যায় তখন সকলে চিল্লার জন্য চলে যায়, চিল্লা লাগায়, সময় লাগে, আল্লাহ রাস্তায় সময় দেয়। এরপরে যখন এরকম করতে করতে বছর শেষ হয়, আলেম হয়ে যায়, হাফেজ শেষ হয়, আলেম হয়, এরপরে কোথায় চলে যায়? সালে চলে যায়। কোথায় চলে যায়? সাল চলে। সাল মানে কি? 1 বছর তবলিগে আল্লাহ রাস্তায় সময় দেয়, 1 বছর তবলিগে আল্লাহ রাস্তায়। আর 19 বছর না, কত বছর না? 19 বছর না। সুফিয়ান সাউরি কয় বছর দিয়েছেন? 19 বছর সময় লাগে। আসার পরেও মা বলছে চলে যাও, আমরা 19 বছর দিব না। কয় বছর দিব? 1 বছর দিব। মেহমান বলতেছেন যে এরকমভাবে সময় লাগায় লাগায় আমি যে ইলম শিখছি আমার থেকে যেন মানুষ উপকৃত হয়, আমার থেকে যেন মানুষ কী হয়? উপকৃত হয়। আমি যে ইলমে নাফে শিখছি, আমার কাছ থেকে মানুষ কীভাবে ইলম শিখে, আমার কাছ থেকে মানুষ কীভাবে শিখে দিনের উপর চলতে পারে, এর জন্য আমি নিজে মেহনত করবো, আল্লাহ রাস্তায় বেরোবো। নিয়ত আছে না সকলের? ইনশাআল্লাহ। आप इंशाअल्लाह ऐसे करके दरख्वास्त के उलमा हज़रात को, असातिज़ा को, ये उलमा का जमात का है 10-10, 12 साल का, एक फिर उसको देखते 1, 2, 3, 4 नंबर में उसको फिर हल्कों में आप तशकील करें। शब्द जो जुमात के दिन एक रोजे के लिए, और वो जमात इंशाअल्लाह छुट्टियों की छिलने के लिए, छुट्टियों को छिलने के लिए, और आया मतलब तो लगा है अपने असातिज़ा के साथ रबत रखे, और असातिज़ा हज़रात उसकी इंशाअल्लाह आखिर तक हमारे बड़े मौलाना साहब से असातिज़ा का ये हक है कि अपने तालिब को इशारत को कहे कि अल्लाह के रास्ते में 1 साल दावत के काम के लिए जरूर जाना पड़ेगा कि इल्म का अमल भी किया जाए और दूसरों को पैदा पहुँचा जाए। वो एक वो पढ़ाई करते थे कि आलम की मिसाल समुद्र जैसा है, समुद्र जैसा, और अनपढ़ लोगों की मिसाल जो क्या है पानी भूल गए जैसा। बस तो आलिम माशाअल्लाह समुद्र बन जाए तो समुद्र से हर जगह हर किस्म की लोग पैदा ले सकता है। देखो ना समुद्र है ना, कितने कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, आलिम की मिसाल समुद्र जैसा है, और हमारे मिसाल अनपढ़ भूल के जैसा है। हमसे थोड़ा पैदा होते हैं, इंशाअल्लाह
জি আলহামদুলিল্লাহ। মেহমান বলতেছেন যে আসাতেজা ইকরাম এবং ছাত্র তলবা যারা আছেন একটা তরতিব করা, হ্যাঁ, নাবালেগ যারা আছে তাদের তো না, বরং যারা যাওয়ার মতো আল্লাহ রাস্তায় বের হইতে পারবে তবকাওয়ারি, হ্যাঁ, নাম্বার, এই যে যেন এরকমভাবে একটা তবকা করা। আলহামদুলিল্লাহ আমরা শুনছি এর আগেই যে এখান থেকে 24 ঘন্টার জামাত বের হয়, যে তরতিবে বের হয়, যে একটা তরতিব করে নেওয়া যে হ্যাঁ এরা এই মাসে যাবে, এরপরের মাসে এরা যাবে, এরপরের মাসে এরা যাবে। এরপরে যখন ইমতেহানের ছুটি আসে, ইমতেহানের সময় কি করা, ইমতেহানের সময় 3 দিন 7 দিন 10 দিন পর্যন্ত ছুটি থাকে, 12 দিন পর্যন্ত ছুটি থাকে, এখান থেকেও একটা খরচের তরতিব বের করা। এরপরে যখন বছর শেষ হয়ে যায় সালের জন্য নিয়োগ করা, এরপরে একচিলার জন্য করা। এরপরে মেহমান বলতেছেন যে ইহসানুল হক সাহেব রহমতুল্লাহ দামাত বারকাতুম এখনো জিন্দা আছেন, উনি আছেন। তো উনি বলছেন যে এই যে আলেম আর আবেদ, আলেম আর গায়রে আলেম, দুইজন কি হয় না, সমান হয় না। উনি উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে একজন আলেম, তার উদাহরণ কীরকম বলে সমুদ্রের মতো। কিসের মতো? সমুদ্রের মতো। এই সমুদ্রের ভিতরে সমুদ্রের সাথে সব কিছুর সম্পর্ক আছে, সমুদ্রের সাথে নালার সম্পর্ক আছে, নদীর সম্পর্ক আছে, হ্যাঁ। আর সমুদ্র যে সে কারোর সাথে সম্পর্ক রাখে না, সে একাই যথেষ্ট, তাই না? তো আলেম হচ্ছে সমুদ্রের মতো। আলেম যখন কোনো জায়গায় যাবে তার কাছ থেকে সবাই ফায়দা হাসিল করতে পারবে, উপকৃত হইতে পারবে। আর যারা শুধুমাত্র আলেম না, দাওয়াতের নিসবতে কাম করতেছে, চলতেছে, তারা হচ্ছে এরকমভাবে নদীর মতো। কিসের মতো? নদীর মতো। তো আলেমদের মর্যাদাটা উনি উদাহরণ দিয়ে এটা কেন বুঝিয়েছেন? বলছে আলেমদের এখানে মর্যাদাটা ওই রকম, যেরকম কি যে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমাদের জন্য কি স্বরূপ? সমুদ্র স্বরূপ। কি স্বরূপ? সমুদ্র স্বরূপ। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছ থেকে সর্বস্তরের মানুষ ফায়দা হাসিল করতো কি করতো না? আর সাহাবীরা, তাবেঈন, তাবেঈনদের তবকাওয়ারি। কিন্তু নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ছিলেন সবার ঊর্ধ্বে, যার ওস্তাদ ছিলেন আল্লাহ তাআলা, যার কাছ থেকে সর্বস্তরের মানুষ ফায়দা হাসিল করছে। এই জন্য আমরা আলেম, আমাদের কাজ হবে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মানুষকে আমাদের কাছ থেকে যেন তারা ফায়দা পৌঁছাইতে পারে, এর জন্য মেহনত করা, এর জন্য নিয়ত করা, এর জন্য উস্তাজ একরাম এবং তলাবা একরাম যারা আছে সকলেই নিয়ত করা। মেহমান বলতেছেন যে সময় মতো, হ্যাঁ, যখন মৌকা হয় বের হওয়ার, তো উস্তাদদের সাথে ছাত্ররা সম্পর্ক রেখে উস্তাদদের সাথে কথা বলে আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়া, উস্তাদরাও ছাত্রদেরকে এরকম তরগিব দেওয়া, তরগিব দিয়ে দিয়ে আল্লাহ রাস্তায় বের করা। ইনশাআল্লাহ রাজি আছি তো আমরা, ইনশাআল্লাহ। এই জন্য ছোট্ট একটা কারগুজারি আমি শুনাইতেছি যে আমাদের কাকরাইলে হুজুর, আমাদের মানে কিছুদিন আগে একটা জামাত বের হয়েছে, 40 দিনের একটা জামাত বের হয়েছে। ওই জামাতটা কাকরাইলে 3 দিন বসা ছিল। কিসের জন্যে? একটা হাফেজ যেন জামাতে মিলে, একটা হাফেজ যেন জামাতে মিলে 3 দিন। আবার কয়দিন পরে দেখলাম 6 দিন হয়ে গেছে, একটা জামাত বের হইতে পারতেছে। পুরা জামাত 13 জনের একটা জামাত। এই জামাতের মধ্যে সবাই আওয়াম, আলেম তো নাই, একজন হাফেজও নাই। 6 দিন পরে একটা হাফেজ পাইছে, তাশকিল থেকে একজন হাফেজ সাহেবকে দেওয়া হয়েছে ওই জামাতের মধ্যে। ওই জামাত খুশিতে 12 জন মানুষ হাফেজকে যায় জড়ায় ধরছে, খুশিতে জড়ায় ধরছে যে এতদিন পরে একজন হাফেজ পাইছি। দেখেন আওয়ামদের চাহিদা এবং পিপাসা কতটুকু, আওয়ামরা কতটা আমাদেরকে চায়। আমরা বের হইতে পারতেছি না, আমরা তাদেরকে সময় দিতে পারতেছি না। তাদের গুরুত্ব, তাদের কাছে আমাদের গুরুত্ব কতটা বেশি, তারা আমাদেরকে চাইতেছে আর আমরা আল্লাহ রাস্তায় বের হইতে পারতেছি না। এলেম শিখতেছি, এলেম অর্জন করতেছি, দিন শেষে আমরা এক এক পরিস্থিতিতে লুটে পুটে নষ্ট হয়ে যেতেছি। এই জন্য আমি বলবো উস্তাদ যারা আছেন এবং হুজুরও আছেন, সকলকেই বলবো, আমাদের মুরব্বীরা বলেন যে আমরা ঢাকাতে বেশ কয়েকটা মাদ্রাসায় একটা তরতিব জারি হয়ে গেছে যে 50 জন, 20 জন, 10 জন ওস্তাদ আছে, এদের মধ্যে থেকে একজন ওস্তাদ সবসময় আল্লাহ রাস্তায় রয়েছে, সবসময় আল্লাহ রাস্তায় রয়েছে। বরং যে একজন ওস্তাদ পুরা মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তাকে সালের জন্য পাঠানো হয়েছে ঢাকা মিরপুরে একটা মাদ্রাসায়। আমরা গেলাম, যাওয়ার পরে মাদ্রাসা থেকে সালের জন্য একজন ওস্তাদ চলে গেছে 1 বছরের জন্য। পরের বছর আরেকজন যাবে, পরের বছর আরেকজন যাবে, এরকমভাবে মেহনত করতেছে। দেখেন ইনামুল হাসান সাহেব রহমতুল্লাহ জোবাই সাহেব কানগুজারি শুনেছে যে যে নারায়ণগঞ্জে এসে শুনেছে, বলতেছিলেন যে मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम तालीम और ताल्लुम को छोड़कर तबलीग में लग जाओ,
बल्कि मैं ये कहता हूँ तुमको कि तुम किसी आवाम को अत्तहियत सिखाना और कलमा सिखाना कसूर ना समझो। এমন একজন বড় ব্যক্তি উনি বলতেছিলেন, ওলামা একরামের মজমায় বলতেছিলেন যে তোমরা তালিম তাআল্লুম সব কিছু ছেড়ে তাবলিগে লেগে যাও, এটা কেউ বলে নাই, এটা মুরব্বীরাও বলে নাই, কেউই বলে নাই। বরং এটা বলছে যে তোমরা যে কোনো একজন মানুষকে কোনো একটা কালিমা বা আত্তাহিয়াতু শিখেকে নিজেকে ছোট মনে করো। কারণ ইলম আল্লাহ আমাকে দিচ্ছে অন্যকে পৌঁছানোর জন্য, বাল্লিগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া, অন্যর কাছে আমি পৌঁছাবো, আমি পাইছি মাত্র আমি অন্যর কাছে পৌঁছাবো। তো এই জন্য পাক্কা আজম করা যে এক তরতিবের মধ্যে আমরা এসে যাই ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে না? ইনশাআল্লাহ ছাত্ররাও প্রতিজ্ঞা করো যে হুজুররা যখন যেভাবে তোমাদেরকে বলবে, যখন আল্লাহ রাস্তায় যাওয়ার মৌকা হবে, তোমরা ছুটিতে একটু কোরবানি করে আল্লাহ রাস্তায় নিজের জান মাল সময় দিয়ে বের হওয়া, তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করে। হ্যাঁ, এবং এখন এই বছর শেষে চিল্লার জন্য, বছর শেষে যারা বড় আছে চিল্লার জন্য কে কে রাজি আছে? চিল্লার জন্য নিয়ত করে ফেলো যে রমজানে চিল্লার জন্য বের হইতে পারবো, এবং নিজ থেকে একটা নিয়ত করা যায় না? ইনশাআল্লাহ সকলের নিয়ত করো যা চিল্লার জন্য কে কে যাইতে পারো। আমার মেহমান আছেন, দোয়া করে দিবেন, এরাদা করো, প্রত্যেকে এরাদা করো চিল্লার জন্য। কে কে আছো হাত উঠাও, মেহমান দেখবে, দোয়া করে দিবে ইনশাআল্লাহ বছর শেষে। হাত ভালো করে উঠাও, ভালো করে। আল্লাহ তাআলা কবুল করে, আল্লাহ তাআলা বের হওয়ার জন্য সহজ করে দেয়। হাত উঠাইছো মানে আল্লাহর কাছে নাম লেখা হয়ে গেছে। এরপরে কি, যে কোনো একজন ওস্তাদ ঠিক করে ওই ওস্তাদকে নির্ধারণ করে দিয়ে একটা উসুল দেওয়া, একটা উসুল ওই ওস্তাদের কাছে থাকবে, বছরের শেষে ওনারা যাবে। যখন থেকে আমরা উসুল দেবো তখন থেকে ফেরেশতারা আমাদের জন্য নেকি লিখতে থাকবে। কিসের নেকি? আল্লাহ রাস্তায় যে আমরা বের হয়েছি বা বের হওয়ার জন্য নিয়োগ করছি, এই জন্য নেকি লিখতে থাকবে। এই জন্য উসুল নিয়ে একটা তরতিব নিয়ে আসা এখন থেকেই। বড় বড় মাদ্রাসাগুলোতে হাটজারিতেও আসে, এদিকে হয়তো আসা হয় না, আমাদের মুরব্বীরা আসে না। একটা তরতিব ইনশাআল্লাহ আমরা করে নিব।